اور آپ کو نظر آئے گا آج کے بعد کہ عمران خان کے رہائی کے لیے نوجوان سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، اور تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے لیڈر کو جیل سے رہائی نہیں دیں۔ رہ گئی شہادت کی بات اور مارنے کی بات، مجھ سے خوبصورت نوجوان شہید ہوئے ہیں، مجھ سے طاقتور خاندان کے افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ بیانیہ رکا نہیں ہے۔ حق اور سچ کا بیانیہ جو ہے وہ قابل سے لے کے قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ صرف جانچا جائے گا۔ انسان کی زندگی ایک امتحان ہوتی ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مریم بی بی کو ان کے ٹیم کے ساتھ چیلنج ہے، آپ میں اگر جگرا ہے نا، میرے حلقے پہ آئے، میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، بلائیں جس چینل پہ آپ مجھے بلاتے ہیں، میں لائیو ٹاک شو میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ مریم نواز کو چیلنج کر رہے ہیں، میں مریم نواز کو صرف نہیں، میں میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ان کی مکمل ٹیم کو اور ان کے جو لفافہ صحافی ہے ان کو چیلنج کرتا ہوں، بلائیں مجھے۔ اگر ہم نے ثابت نہیں کیا کہ آپ فارم 47 والے جو ہے غدار بھی ہے اور اس ملک کے مینڈیٹ کو بھی آپ لوگوں نے چوری کیا ہے، تو مجھے ڈی چوک میں پھانسی دی جائے، اور اگر ہم نے ثابت کیا تو خدا کو مانے یار، اس قوم کی جان چھوڑے۔ یہ آپ جو ہے، آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سروے کا سلام۔ ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں جتنا بڑا بحران ایک نوجوان لے کر آیا، تاریخ نے یہ نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے برج گرانے والے گھر میں بیٹھ کر چائے پیتے رہے، لیکن ایک شخص بلوچستان میں برجوں کو الٹاتا رہا اور کہتا رہا جو میرا حق ہے میں لوں گا۔ میں اس وقت صدام صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ صدام صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج عوام کی یہ محبت، عوام کا یہ خلوص آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو مینڈیٹ تھا، عوام نے جو محبت دی تھی، آپ پہ امید کی تھی، وہ آپ سے چھین لیا گیا۔ کیا ہوگا اب آنے والے وقت میں؟ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور ہمارے لیڈر کی طرح جو اس قوم کے نوجوان ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ میری مثال لے لے، ان تمام نوجوانوں کی مثال لے لے کہ میں ایک مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جس کو عمران خان نے ٹکٹ دے کے کک سے لک بنا دیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محبت جو مل رہی ہے، یہ عمران خان کی محبت ہے، یہ کسی کی کوئی ذاتی شخصیت نہیں ہے۔ جتنی ووٹ ہمیں پڑی ہے، جہاں جہاں جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملیں، یہ عمران خان کی محنت ہے، ان کے 28 سالہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ آپ کے قربانیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس طرح زلیخا نے قربانی دی، جس طرح 9 مئی میں ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور جس طرح میرے کمپین میں سبی میں میرے اوپر حملہ کر کے میرے 4 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جان سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، رول آف لا کے لیے اور مظلوم لوگوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں لے کے انشاءاللہ ہر میدان میں مقابلہ۔ نہیں، یہ ہمارا سوال ہے آپ سے۔ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ کوئی ذاتیات کے بنیاد پہ تو نہیں ہو رہی ہے نا۔ اس ملک کا اصل محب وطن وہی شخص ہے جو اصل مسئلے کو مسئلہ کہے، جہاں سے مسئلہ ہو اس جگہ کو ٹارگٹ کرے، کیونکہ جو کر رہا ہے اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے 100% اس کے اوپر تحقیق کے ساتھ سچائی بیان ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ صدام جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تو میری طرف سے سب کو چیلنج ہے، وہ اداروں میں سے ہو، وہ سیاسی جماعتوں میں سے ہو، وہ صحافی برادری میں سے ہو، میں آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ مجھے قائل کریں، غلط ثابت کریں تو میں آپ لوگوں کو تسلیم کروں گا، وگرنہ جو سچائی ہے نا، وہ جھوٹوں، وہ ایک شعر ہے، وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ بناوٹ کے اس سے سچائی نہیں چھپ سکتی ہے نہ بناوٹ کے پھولوں سے وہ خوشبو آ سکتی ہے۔ تو یہ سچائی ہے، سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ آپ کے اوپر 3 بڑے الیگیشن میں ذرا جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں، وقت بڑا کم ہے۔ آپ پہ جو بڑے صحافی علم بردار، انہوں نے یہ لگایا کہ ایک تو آپ اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور عمران خان کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے نکلے۔ اب یہ بیانیے، یہ 3 بڑے بیان بنائے گئے سوشل میڈیا پہ اس وقت۔ ادارہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، نہ ادارہ کسی فرعون اور یزید کا نام ہے، نہ ادارہ کسی ظالم افراد اور ظالم سوچ کا نام ہے۔ ادارے میں پورے قوم کے نوجوان ہیں، میرے اپنے علاقے سے ہیں۔ ادارے پہ ہم فخر کرتے ہیں، لیکن ادارے میں جو ظالم اور جابر ہے، جو 75 سالوں سے اس قوم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے، جو آزاد خرچہ پالیسی بنانے نہیں دے رہے، جو آزاد معاشی پالیسی بنانے نہیں دے رہے، ان کے ہم خلاف تھے، ہم ہیں، خلاف رہیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ خیر، وہ تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ صدام حسین صاحب صرف بھڑکا نہیں رہے، وہ صرف اور صرف عوام کو غلط شعور نہیں دے رہے، وہ دہشت گردی کی طرف لے کر جا رہے۔ اتنے خطرناک بیانات کا آپ کیسے سامنا کریں گے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا جن پہ یہ الزامات لگے، یا تو پابند سلاسل ہوئے یا ان کی جان کو کوئی خطرہ ہوا ہے۔ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے، میری دعا ہے آپ کو، آپ اثاثہ ہے ملک کا، لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ آگ سے کھیل رہے؟
इनको खौफ इस चीज़ से, क्योंकि ये हमें पहाड़ों पे धकेलना चाहते हैं और हम सियासी जमहूरी तरीके से इनके साथ जंग जारी रखना चाहते हैं। इनको खौफ इस चीज़ से कि पहले हम इनको बदनाम करते थे कि बलूचिस्तान गद्दार है, बलूचिस्तान गद्दार नहीं है, बलूचिस्तान पढ़ा लिखा है, उसका नौजवान रूल ऑफ लॉ के साथ है, उसका नौजवान जो है वो जमहूरी सियासी मुजाहिमत जो होनी चाहिए वो करेगा और करता रहेगा, चाहे आप लोग हमारे ऊपर कोई भी लेबल लगाते रहे। रह गई शहादत की बात और मारने की बात, मुझसे खूबसूरत नौजवान शहीद हुए, मुझसे ताकतवर खानदान के अफराद शहीद हुए, लेकिन ये बयानिया रुका नहीं है। हक और सच का बयानिया जो है वो आबिल काबिल से लेके कयामत तक जारी रहेगा और ये सिर्फ जांचा जाएगा। इंसान की जिंदगी एक इम्तिहान होती है कि आप किस सफ में खड़े होते हैं। चले, आपके ये सफ में वाली बात बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आप अगर देखें बलूचिस्तान में इस तरह से आप आवाज उठा रहे हैं, ना तो पंजाब में इस तरह से आवाज उठाई जा रही है, ना सिंध में इस तरह से आवाज उठाई जा रही है, इसकी वजह क्या है भाईजान? मुआशरा जो है वो हमेशा बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से तबाह होता है। आज हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हम खामोश रहते हैं। हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। इन्होंने पहले वो कहते हैं ना, अंग्रेज की एक पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। इस मुल्क में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है। उसके तहत बलूचिस्तान को अलग कर दिया कि ये बलूचिस्तानी है, पंजाब को अलग कर दिया ये पंजाबी है, खैबर पख्तूनख्वा सिंध इस तरह में आपस में तकसीम किया हुआ था। वाहिद इमरान खान है जिसने वापस इस मुल्क को, इस कौम को फूलों का एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है और ये इस फूल को दोबारा अपने ताकत के नशे में आपको रोने नहीं देंगे। इस फूल को हम इसी तरह एक साथ रख के आपको बताएंगे कि ये मुल्क जो है ये अवाम का मुल्क है। इसके इदारे का फैसला, इसका फैसला भी इस्टेब्लिश अवाम करेगी, इसके असम्बली का फैसला भी इस्टेब्लिश अवाम करेगी, इस मुल्क के लीडरशिप का फैसला भी इस्टेब्लिश जो करना है वो अवाम ने करना है। कोई मुल्क भी जो है वो किसी इदारे का नाम नहीं होता है, रियासत जो है वो किसी शख्स का नाम नहीं होता है, रियासत कोई यूनिट का नाम नहीं होता है, रियासत अवाम होती है और अवाम फैसला करेगी कि ये रियासत किसने चलानी है। जिस तरह 8 फरवरी को फैसला किया। नमाज कहती हैं कि जनाब ये रियासत सिर्फ हमारी है, हम जीते हैं, ये तो सिर्फ फार्म 45 ड्रामेबाजी कर रहे हैं पीटीआई वाले और इसके आगे कुछ है भी नहीं। मरियम बीबी को इनके टीम के साथ चैलेंज है। आप में अगर जिगरा है ना, मेरे हल्के पे आए, मैं आप लोगों से बात करता हूं। बुलाएं जिस चैनल पे आप मुझे बुलाते हैं, मैं लाइव टॉक शो में आपके सामने बैठूंगा। मरियम नवाज को चैलेंज कर रहे हैं। मैं मरियम नवाज को सिर्फ नहीं, मैं मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इनकी मुकम्मल टीम को और इनके जो लिफाफा सहाफी है इनको चैलेंज करता हूं। बुलाएं मुझे। अगर हमने साबित नहीं किया कि आप फार्म 47 वाले जो है गद्दार भी है और इस मुल्क के मैंडेट को भी आप लोगों ने चोरी किया है, तो मुझे डी चौक में फांसी दी जाए। और अगर हमने साबित किया तो खुदा को माने यार, इस कौम की जान छोड़े। ये आप जो है, आपकी इतनी ताकत नहीं है जो आप कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी हम रोक के दिखाएंगे। 70 सालों में, 70 सालों में हमने आज तक कभी ये नहीं देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, लेकिन जो रिगिंग हमने 2024 के इलेक्शन में देखी वो भी कभी देखने को नहीं मिली। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि आप अपना मैंडेट वापस कैसे लेंगे सर? ना तो आईनी तरीका देख रहा है, अदालतें बंद हैं, तमाम कानूनी दरवाजे आप पे बंद, आप एहतजाज करते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तमाम केसेस बना दिए जाते हैं, तो इस सूरत में अपना मैंडेट कैसे लेंगे भाई आप? हम मैंडेट की बात पहले अपने लीडर की रिहाई की बात करते हैं, उसके बाद हम मैंडेट की बात करते हैं। मैंडेट हम सड़कों पे निकल कर मुजाहिमत 6 महीने तक कम से कम बाहर नहीं आऊंगा। इमरान खान साहब के अपने कॉल है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे ये लग रहा है कि कौम जो है वो उस तरह नहीं निकल रही है सड़कों पे, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि बाहर आपके नौजवान आपके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है। आप एक नौजवान है, अब आप मुझे यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए, एक डेट बता दीजिए या कुछ ऐसा वक्त बता दीजिए कि खान साहब अब बाहर आऊंगे। देखिए, मैं कबल अज वक्त इस तरह कोई बात नहीं करना चाहता जिससे सोशल मीडिया में जिस तरह मुखालफिन हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं। काम चल रहा है और काम जो चलता है ना वो नज़र भी आता है और आपको नज़र आएगा आज के बाद कि इमरान खान के रिहाई के लिए नौजवान सड़कों पे निकल चुके हैं और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने लीडर को जेल से रिहाई नहीं लेट मी रीसेट दिस। मैं चेंज कर लेता हूँ अपना क्वेश्चन। आप इमरान खान को बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं, अदालती दरवाजे बंद हैं, एहतजाज के लिए आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, बल्कि मारा जाता है आपको, आपके लोगों में पर्चे करा दी जाते हैं। इस सूरत में खान साहब को बाहर कैसे? मैं सिर्फ आपको आखिरी मुद्दा बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। हम हर जमहूरी तरीके से अपने लीडर की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे। आखिरी ऑप्शन हमारा, अगर पार्टी चाहे, हम पार्टी के साथ है, पार्टी से इल्तिजा करते हैं, सीनियर लीडरशिप से इल्तिजा करते हैं कि देखिए ये सब कुछ अमरीकी साइफर पे हुआ, डोनाल्ड लू के कहने पे हुआ और आज तक हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं। और पिछले चंद दिनों पहले डोनाल्ड लू का एक बयान था कि हम अब तक F-16 की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये आपके बाप का मुल्क है जो आप हमारे F-16 की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हम आके अमरीकी एम्बेसी के सामने बैठ के दिखाएंगे और बताएंगे कि ये मुल्क पाकिस्तानी कौम जो चाहती है उसके मुताबिक चलेगा और अपने लीडर को बाहर निकालेगा। बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब।